لیکن سنو میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے ایک موٹا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موٹا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈے پر رکھا، اللہ الصمد، اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو سناؤ، میری بات ہی ہے سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ابو بکر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں۔ آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا، جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا، آقا میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ۔ ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے اگر نبی وضو کے لیے کھڑے، نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے، لیکن آج کہہ رہے میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی۔ عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا
मारना चाहते हो? हजरत उकाशा खड़े हैं, मेरे नबी ने फरमाया उसको दिया अमर, या उमर, ए उमर खामोश हो जाओ, ए उमर। उमर जलाल में खड़े हो गए थे। नबी फरमाते तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, 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 उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब इतना कहा, उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, उकाशा कोड़ा मेरे जिस्म पे मार लेंगे और अपना हक अदा कर लेंगे। ओ नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ के तुझ पर कितने हुकूक हैं, तेरे बाप के तुझ पर कितने हुकूक हैं, मगर मुझे बता, मुझे बता, क्या तूने कभी अपनी माँ की कड़वी बात सुन के बर्दाश्त किया है? कभी अपने बाप की कड़वी बात सुन के तेरी गर्दन टेढ़ी ना हुई हो? ऐसा हुआ है? कभी तुझे गुस्सा ना आया हो? ऐसा हुआ है? मेरे नबी कह रहे हो बिलाल, उकाशा को कोड़ा दे दो। हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है। जैसे ही कोड़ा आया, हजरत बिलाल खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे उकाशा, मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मेरे जिस्म पे कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। उकाशा, जब मैं गुलाम था, जब मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था, मेरे सीने पे पत्थर रख के उमैया घन चलाता था। आज मैं जो आजाद हूँ, इन्हीं नबी की बदौलत आजाद हूँ। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान है। उकाशा, कोड़ा मत मारो। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे उकाशा, तुम कोड़े की बात कर रहे हो, जब तक अली जिंदा है, अगर फूल की पत्ती भी कोई दुश्मनी से मारेगा तो अली फूल की पत्ती भी पहुंचने नहीं देगा। मगर मामला ऐसा है उकाशा, उकाशा, अली के जिस्म पे कोड़े मार लो, इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, इसकी गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मगर नबी की तबीयत तुम देख रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है। मेरे नबी से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा, उकाशा कहने लगे आका, आका, अगर मैं बिलाल या अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना सुना, सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो उकाशा, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे उकाशा, तुम तो अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान करते थे, लेकिन अब कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया उकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा, उकाशा कहने लगे आका, मेरा हक एक और आ रहा है। कहा क्या हक है? कहा आका, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब मेरे नबी हुक्म देते हैं बिलाल, बिलाल जाओ, तुम मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब खातून जन्नत के यहाँ पर जब जाते हैं, हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। इधर जो तब बार बार हजरत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं उकाशा, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा उकाशा? अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम क्या थे क्या हो गए हो? जब इतना कहा, इधर हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? का अहले बैत अथार का गुलाम है, नबी के बच्चों का खादिम है, मैं वो हूँ जो पंजतन पाक का सदका खाने वाला हूँ। इतना कह करके हजरत बिलाल से रहा नहीं गया, वही दरवाजा पकड़ के बैठ गए। सिसकियां लेने लगी, सिसकियां लेने लगे। खातून जन्नत कही कहने लगी बिलाल, ये बताओ क्या मामला है? कहा खातून जन्नत, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, जब रोता हुआ देखा, फातिमा कहने लगी, ओ बिलाल ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि बेटी का कहीं दिल ना फट जाए। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है बाबा वाला कोड़ा दे दो। कहा बिलाल जल्दी बताओ, तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम कांटों पर
पर लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है? जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा। ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है, खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, तालिया बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले, जरा करीब आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ, दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे, साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ जोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14 साल की बच्चियां, 15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में, आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी जीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है, तू अंसर पार्टी लेकर पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े, तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहबा रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, काका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं होगा। अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले, अल्लाह समद। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बाबा ये कह दिया है बेटा, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए। फिर नबी ने फरमाया अली संभालो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे ही पास रहे, संभालो अली। अल्लाह समद। हजरत अली फिर उठे, दोनों बच्चों को पकड़ा,
کہہ رہے ہیں بابا ماں نے کام سونپا تھا، بابا ہمیں چھوڑ دو، ماں روتی ہوئی رہ گئی، بابا چھوڑ دو۔ مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد عکاشہ سے کہا عکاشہ کوڑا مارو۔ حضرت عکاشہ نے کوڑا ہاتھ میں لیا، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں، اللہ الصمد۔ پھر حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے علی بولے عکاشہ کیا عکاشہ تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، عکاشہ ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی اور جیسے ہی چادر رکھی عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے عکاشہ کوڑا مارو، عکاشہ کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف عکاشہ کی طرف کو دکھائی ہے، میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ عکاشہ کی جب نظر پڑی عکاشہ آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور بوسہ دے کر کے حضرت عکاشہ قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری نعرہ سب سے بڑی دولت یہ روپیہ پیسہ شہرت ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے۔ اگر اچھے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے، برے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے۔ اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھا پھل ملے گا، برے ہوں گے تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ دنیا میں آپ کو موقع دیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گھر ہے، یہاں پر آپ کو امتحان دینا ہے، یہاں پہ آپ کو محنت کرنی ہے، ایمان بچا کر کے رکھنا ہے، اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے اور نیکی جمع کر کے دنیا سے جانا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب ذرا دیکھو، ایک مرتبہ اپنے آپ پر اور پوری دنیا پر ایک نظر رکھو۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے سامنے قرآن شریف پڑھا، نبی کے ہاتھوں کو چوما۔ آج خالی نبی کے روضے کو دیکھنے والا، آقا کی قبر شریف پہ جانے والا
آقا فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو. عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا، مولا علی سے بھی کہا، 10 صحابہ کرام کو دنیائی پر جنت کی بشارت دے دی. اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے. مگر مجھے بتاؤ پیارو ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. اللہ برکت فرمائے. اور اپنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے. مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی. کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار. تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی؟ ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو. نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کارنامے اپنے غلط ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو. اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو. لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو. اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ، کہیں یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم شخص ہوگا جو کسی کے مکان کو نہیں بلکہ دین کو ڈھائے. کیا کرے بولو؟ دین کو ڈھانے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا. اگر تمہارے آپ دین کو ڈھانے والا تمہارے گھروں میں آ کر کے رہنے لگے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اسے پسند کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اسے ساتھ میں لے کر کے چلو گے؟ تم نے کبھی سوچا دین کو ڈھانے والا، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں پورے علاقے بھر سے لوگ آئے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں، دین کو ڈھانے والے کی پہچان بتا دوں کہ دین کو کون ڈھا رہا ہے. دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا ہے، دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا، دین کو مسلمان ڈھا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرانے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں نعتیں پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں تقریر کرنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں اپنے آپ کو بڑی بڑی اونچی ٹوپی اور ناک لگانے والے کے ڈھا رہے ہیں. کون ہے ذرا دین کو ڈھا رہے؟ اگر میں حسان رضا سے پوچھوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، حضرت سے پوچھوں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھوں کون ہے دین کو ڈھانے والا؟ اب ذرا
सुनो मैं किसी ऐसे वैसे से नहीं बल्कि मैं सीधा नबी से पूछता हूँ, आका से पूछता हूँ, इसलिए पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फकद अकामद्दीन वमा तरकहा फकद हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया नबी फरमाते उसने दीन को ढा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपने घरों में देखो, अगर जिसकी 2 बेटी है वो मुझे जवाब दे, जिसकी 3 बेटी है वो भी जवाब दे, जिनके 2 बेटे हैं वो भी जवाब दे, जिनके 4 बेटे हैं वो भी जवाब दे। फजर में तुम उठे, तुम्हारे बच्चों ने नमाज पढ़ी, बोलो। और नबी फरमाते जो नमाज छोड़ता है वो दीन को ढाता है। दीन को ढाने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। अरे झांक के तो देखो, मेरी तुम्हें कड़वी लगेगी लेकिन सच होगी। बड़ी आसानी से जलसे में खड़े हो गए, किसी ने गिरबान फाड़ के नारे तकबीर नारे रिसालत, ये नोट ऐसे करके उछाल के देगा, सब लोग देख रहे हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है और अभी ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी। और अल्लाह माफ फरमाए, बात शायर भी ऐसे ही है, मैक पे तो आकर के झुमा देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, बचेगा वो भी नहीं। जो बात सच है वो सच है। मैंने इसलिए सबको, चाहे मैं हूं या आप हो, लेकिन जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, ये नबी की बात है। आका फरमाते हैं और मुसलमान जरा तू इतना बता, तेरी बेटी को फजर में कौन उठाएगा, तेरे बेटे को कौन उठाएगा? क्या मौलाना साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, प्रधान जी आएंगे? कोई नहीं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। किसकी जिम्मेदारी है ये? निभा रहे हो? बड़े चर्चे होते जनाब, बड़े चर्चे, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। तुम्हारे घर में तो दीन ढाया जा रहा है। इधर देखो ना, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, सब में चौराहों पे चर्चे चल रहे थे, यार अब क्या होगा, गोश्त बंद हो गया, अब क्या? 8 दिन तुम्हारे घर में नमाज बंद रहती है तो कभी चर्चा नहीं होता? जुमे की नमाज पढ़ ली हो गए मुसलमान, जुमे की नमाज पढ़ ली हो गए जन्नती, जुमे की नमाज पढ़ ली, 8 दिन में नहा लिए धो लिए, वो भी नहाने का ढंग तक नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, हो गए जन्नती। और दावा इतना करता सीना ठोक के कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम। मैं तो ये कहता हूं, ये मुंह और मसूर की दाल, शर्म आनी चाहिए हमें। आपको एक भी तुम्हारी कोई चीज ऐसी मिलती हो जो मुझे बताओ। और जरा देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो तुम्हें पता चलेगा। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोलूंगा, हश्र का मैदान होगा, हाजी साहब बंधे पड़े होंगे, चलो जहन्नम की तरफ को, हाजी साहब बंधे पड़े, ठेकेदार साहब भी बंधे पड़े, कुछ मौलाना भी बंधे होंगे। ये सारे लोग जो ऐसे बंधे पड़े कहां जा रहे? कुरान में साहब है। ओ अरे यार, ये तो पीर साहब थे भाई, पीर साहब, ये पीर साहब भी बंधे पड़े। अरे इन्हें तो हम बड़ा अच्छा समझते थे, जब ये बंधे पड़े तो हमारा क्या होगा? ये तो झुमा दिया करते थे सबको, हमारा क्या होगा? ये तो बंधे पड़े। अब
उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं। मगर तुम्हें फुर्सत मिले तभी तो कुरान पढ़ो, फुर्सत मिलती है तो रील बनाता और देखता। अब पूछा जा रहा मा सलककुम फी सकर, ये तो बताओ हाजी साहब बताओ या बड़े इज्जतदार साहब पीर साहब बताओ, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो, तुम्हें घसीट के क्यों ले जाया जा रहा, तुम्हें क्यों पकड़ के ले जाया जा रहा, हमारा क्या होगा जब तुम पकड़े गए तो क्या होगा, जहन्नम में जाने की वजह बता दो। तो कुरान की दूसरी आयत में आता कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कुरान की आयत है। सब के सब कहेंगे अरे क्या करें, कपड़ा बिछा के मुरीद तो करा दिया करते थे, क्या करें, कालू सबके सब बोलेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, अरे मर गए, क्या हुआ, बोले नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जा रहे हैं। ये हमारा जुर्म था कि नमाज नहीं, किसी जलसे में ना नमाज पे तकरीर कर दो तो नौजवानों कुछ के मुंह सूख जाते, बोले अरे यार जलसा बिगड़ गया भाई, क्या जमाना आ गया। और जरा ना चुटकुले दो चार फेंक दो और इधर क्यों, अरे यार मजा आ गया साहब, जलसे में मजा, जो असली काम की बात थी वो रह गई। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अरे इसलिए जा रहे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया, एक दोनों मैंने कुरान की आयतें सुनाई, उधर हदीस सुनाई, मैं किसी मौलाना की नहीं सुना रहा हूं, तुम इख्तिलाफ कर सकते हो, ये कह सकते हो मैं इनकी नहीं मानता इनकी नहीं मानता। अब कोई माई कलाल ये कह के दिखाए कि मैं नबी की नहीं मानता और अल्लाह की नहीं मानता, पसली तोड़ दी जाएंगी कब्र में, पसली इतना मारा जाएगा से पसली तोड़ दी जाएंगी। ऐसे हालात, कहते हैं यार पतन, और औरतें ना ये जो ढूंढती है ना कि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, को क्रीम ऐसा मिल जाए जो चेहरे के दाने बंद हो जाए, क्रीम ऐसा मिल जाए जो खूबसूरत हो जाए, यूं है तू, ऐसी बातें ढूंढती ना, तलाशती। मालूम है क्यों कुछ औरतों के चेहरे बिगड़ते और आदमियों के चेहरे बिगड़ते, मालूम है क्यों, इसलिए इन पर अल्लाह की लानत पड़ती है। अब पढ़ती क्यों है वो भी कुरान से हवाला दूंगा इंशाअल्लाह, सारी बातें या तो कुरान या हदीस से। लान, तुम मत घबराओ, तुम में भी कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे जिन पर रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती होगी, कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे। आप कहोगे कौन है, अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बताऊं, ऐसे ही डर गए मुझे नाम याद ही नहीं तुम्हारे सबके, समझे, इनका नाम याद है, मोहम्मद जाबिर, समझे, नेटोरस। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, किससे पूछूं, इमाम साहब से? नहीं, इमाम साहब की तो घंटी हर वक्त खतरे में लटकती रहती है। किससे पूछो, मौलाना से? नहीं, बल्कि किससे पूछो, कुरान से पूछो, कुरान तू बता कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। तो कुरान शरीफ में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर? अब सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा फेंक देते हो? एक मर्तबा बोलोगे तो अल्लाह की लानत। और औरतें जो कटर पटर करने ना, झूठ बोलेंगे तो अल्लाह की लानत। और ये जो है ना, ये मोबाइल, इसने तो हजरत मौलानाओं को भी नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, पीरों को नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है मुरादाबाद तो कह रहा दौराए पे पहुंच गया, ये भी झूठ।
بولے ہے کہ نہیں؟ اس نے تو بڑے بڑے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو بڑی اچھی چیز ہے، اور غلط استعمال کرو گے تو یہ چھوٹا شیطان ہے۔ اب ذرا سوچو، اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت، کم سے کم 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہو تو اللہ کی لعنت۔ کبھی سوچا کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ صابن سے 3 مرتبہ دھوئے گا، شیمپو سے 5 مرتبہ نہائے گا، کتنے ہی نہا لے، چہرے پہ نور تبھی آتا جب اللہ کی لعنت سے بچے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ وعدہ کرو نماز پڑھو گے تبھی آگے بڑھوں گا، وعدہ کرو۔ سب لوگ نہیں بول رہے، وعدہ کرو، اور پکا وعدہ کریو، جیسے جلسوں میں ہوتے ہیں ایسے مت کریو، سمجھے؟ جلسوں میں ہوتے ہیں نا ایسے مت کریو، سچا پکا، بالکل وعدہ پکا۔ جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ پھر دوسری بات اٹھاتا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ ایک ذہن میں حضرت سوال آ رہا کہ مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر توڑنا، مسجد توڑنا، بہت ساری باتیں جو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں صرف آپ کو سمجھانا، ہمیں کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے۔ سمجھ رہے کیا کرنا؟ بولو محبت کا پیغام دینا۔ لیکن اچھا اب سنو، مسلمان پریشانی کیوں؟ تم نے کبھی سوچا؟ جب سب ڈھونڈ رہے، کوئی کچھ، کوئی نیوز سن رہا ہے، کوئی خبریں، کچھ، ہم قرآن شریف کی طرف کو گئے، حدیث کی طرف گئے، تو ایک حدیث بھی مل گئی، ایک آیت بھی مل گئی۔ اگر قرآن شریف وہ دولت ہے نا، اس میں جب گھسو گے نا تو ہیرے جواہرات نکال نکال کے لاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا، سننے کی بات ہے علماء کے بھی، ایک یہودی کہنے لگا، علی میں نے سنا ہے آپ نے کہا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دوں گا، بولو الحمدللہ۔ اس کی داڑھی نا خشخشی تھی یہاں پہ، اور یہاں یہودی کی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی، تو کہنے لگا یہ بتاؤ میری ایسی داڑھی ہے چھریری اور تمہاری بھری ہوئی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ لو آج کا ہوتا تو پھر کہا، حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ، کام کی بات۔ انہوں نے سوچا علی اٹک گئے، سمجھ، قرآن میں ایسے ایسے جواہرات ہیں، اس نے سوچا حضرت علی اٹک گئے، اس نے لوگوں کو بلایا، لوگوں آ جاؤ، دیکھو علی سے جواب نہیں دیا جا رہا، پھر بلایا، آ جاؤ، آئے، بتاؤ علی۔ حضرت علی نے پھر توجہ نہیں دی، ارے کچھ اور کام کی بات پوچھ۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا اللہ الصمد، کیا کہا؟ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے علی جواب دو، تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا، ہاں اس کا بھی ذکر آیا۔ موبائل پہ تھوڑی توجہ رکھیں گے اسٹیج والے، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوگی تو پیچھے ہٹ کے، کیونکہ یہ چینل والے جمع نہیں ہے، یہ کہیں بھی کسی کو بھی پھانس سکتے ہیں۔ ایک مولانا نے کسی بچے کو ایسے ہی کر دیا نصیحت کے لیے، تو اس کی اتنی کلپ بنائی، اتنا ڈالا کہ دیکھو ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھو بچے کی حرکت کیا ہوگی، سمجھے؟ یہ کچھ نہیں دیکھا، یہ کچھ نہیں۔ اب میں جو بتا رہا تھا، یہ بتا رہا تھا قرآن کی آیت مل گئی اور ایک حدیث۔ مسلمانوں کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے، ہمیں کیوں پریشان کیا جاتا؟ سنو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور حدیث شریف سنو، کما تکونون یولی علیکم۔ متن بھی پڑھ رہا ہوں، عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگے، توجہ رکھنا، جو قوم
गुनाहों में हद से तजावुज करे, जो कौम गुनाह इतने करे, अब वो गुनाह को गुनाह ना समझे बल्कि फैशन समझ ले और उस पे अल्लाह से ना डरे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब क्यों रो रहे हो? अब सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें, खुल के गुनाह खुल के। हजरत मजार शरीफ जैसी जगह कितनी पाकीज़ा, नबी के बाद, हमारे आका के बाद क्यों खातमुन नबीयीन है आका, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। दीन और इस्लाम का काम चलाने वाले दो ग्रुप, एक उलमा का, एक औलिया का। अगर किसी का कोई काम अटक जाए, किसी की पहुंच अल्लाह तबारक व तआला तक नहीं है, तो अल्लाह ने अपने दोस्त भेजे हैं, मखसूस बंदे भेजे हैं, जिनको हम और आप औलिया कहते हैं, वली कहते हैं। वहां पर जाकर के मज़ारात पर हम हाजिरी देते हैं, उनकी जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी रोशन करते हैं। बोलो करते नहीं करते? मगर मज़ारात पर भी लोगों को टाइम नहीं मिलता था, तो एक साल में उर्स होता था। वो उर्स होता था, कुरान खानी होती थी, अल्लाह वालों का जिक्र होता था, नसीहत की बातें होती थी, तौबा कराई जाती थी, कोई मुत्तकी परहेजगार आता था, आकर के दुआएं करता था, सबकी बिगड़ी बन जाया करती थी। अब हमारी इस कौम ने उसको भी बिगाड़ दिया, नाम उर्स रखा है और पूरी की पूरी गुंडागर्दी शुरू। उर्स के अंदर इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स बैठा, दोनों कव्वाली गा रहे हैं, एक दूसरे को गंदे गंदे शेर, ये उसे कह रही है, वो उसे कह रहा, इतने गंदे गंदे शेर, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ के नोट ऐसे बरसा रहे, ऐसे करके ऐसे। बहन बेटियां सब देख रही है, ये गुनाह नोट दे करके खरीद रहा है, और वो भी कहां? अल्लाह वाले के मजार पे। ऐसी कौम पे जालिम बादशाह नहीं, पत्थर बरसे तब भी कम है। तुमने कभी सोचे कारनामे देखे? अगर पत्थर बरसे तब भी कम। ये एक चीज बताइए, और इतना पाक साफ रखा था कि जाए 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह वाले की जिंदगी देखे, उनकी बारगाह में जाकर के दुआएं मांगे, अल्लाह तबारक व तआला से उनका वसीला और वास्ता देकर के मांगे। मगर किसी भी मजार पे चले जाओ तो तुम्हें दिल से दुआ मांगना तो, आंसू निकालना तो अलग रहा, इतनी औरतें पटी पड़ी हैं, चीखो पुकार, कोई उधर आधी नंगी है, किसी के कपड़े कैसे ही, कहीं दुपट्टा नहीं, बाल फैले पड़े, किसी पे हवा, किसी पे जिन, किसी पे भूत। इन सबको मजार पे लाने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें अब कोई भी ढंग से जाकर के वहां पर फातिहा नहीं पढ़ सकता। और इस्लाम ये कहता है, औरत को, अहनाफ के नजदीक औरत को मज़ारात पर जाना जायज नहीं, नहीं, नहीं। कौन कहता है ये? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो, वो नहीं, मजहब इस्लाम, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, इस्लाम का कानून ये कहता। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये जो मजार पे औरतें आ रही हैं, ये गैरों की हैं? पंजाबियों की हैं? अमेरिका से आ रही हैं? इंग्लैंड से आ रही हैं? एम्स्टर्डम से आ रही? किसकी है ये? नहीं रोक सकते हो तो चौराहे पर रोते क्यों हो? अब हजरत कुरान शरीफ की आयत है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। पूछो इन उलमा से, कुरान की आयत है। मामला क्या बताऊं? बनी इसराइल, बातें मत करो, आहिस्ता आहिस्ता। बनी इसराइल, उनको हुक्म दे दिया था कि हफ्ते के दिन, यौमुस सब्त, शनीचर के दिन इबादत का दिन है, कोई काम काज नहीं करना।
समंदर के किनारे पर वो बस्ती इलिया थी, कहा कोई काम मत करना। वो मछली पकड़ने का काम करते थे, तो उन्हें हुक्म दे दिया गया ये काम मत करना शनिचर के दिन। बेटा बातें नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। शनिचर के दिन कोई काम मत करना, इबादत करना। उन्होंने क्या किया, चालबाजी शुरू कर दी। जुमे की रात में जाके जाल लगा के आ गए। शनिचर के दिन काम नहीं कर रहे हैं, खाली देखा भाली कर रहे हैं। और इतवार के दिन जाकर के जुमे को जितनी फंसी थी सब निकाल के ले आए। कुरान शरीफ में कूनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह ने उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदर बना दिया, बंदर। कुरान की बात गलत हो सकती? कूनू क़िरदतन खासीन, धुतकारे हुए, उनके हाथ बंदरों जैसे, उनके कान बंदरों जैसे, उनकी नाक, ये पैर सारे के सारे बंदर जैसे हो गए, मगर दिल इंसानों का था। तफसीर में आता है क्यों? इसलिए ताकि वो सोच सके, समझ सके कि हां देखो हमें अजाब कैसा हो रहा। बंदर 3 दिन तक उछलते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे। लोगों पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। कूनू क़िरदतन खासीन, 3 दिन तक उन्हें बंदर रखा, पत्थरों की बारिश बरसाई और नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने पर तुमने झांका गिरेबान में कभी? कितने करतूत कर रहे हो? कभी देखा अपने आप को? तवज्जो रखो मेरी तरफ। कभी देखा अपने आप को? नहीं देखा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को रहमत बना करके भेजा। वरना पिछली उम्मतों में ना किसी ने मुर्गी चुरा ली तो पर जमाए, सींग वाला कोई जानवर चुरा सींग जमाए। आका को महबूब बना, महबूब रहमत बना करके भेजा अपने महबूब को, तो बचे पड़ो। तो ये हालत है। मेरे नबी को देखो यार, पैदा हो रहे तो तुम्हारे लिए दुआ रब्बी हबली उम्मती, जवान है तो नोकीले पत्थर पे सर रख करके रब्बी हबली उम्मती। कब्र में जा रहे हैं तो फिर हजरत कुसुम बिन अब्बास ने होठ हिल रहे थे, नबी के कान पर कान रख करके देखा तो नबी यही फरमा रहे हैं रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, गले में ओजड़ी पड़ गई है, नबी पे पत्थर औबाश गुंडों ने मारे, रास्ते में कांटे बरसाए गए। नबी ने कितनी तकलीफ उठाई है इस उम्मत की खातिर, रातों रात रो रो करके दुआएं की है। और इस उम्मत का ये आलम है। नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना, अगर तू पाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी
सुभान एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहाँ पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं, कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहाँ पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहाँ पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहाँ किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को टक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी माँ नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहाँ फेंक करके बड़ी बारात में घूम रही है, क्या इसकी माँ मर गई है, इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है, क्या इसका कोई नहीं है? कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, माँ को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहाँ सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा, खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये खानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहां तक देखा बेहम्दि ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैजी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नीयत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात? और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहम्दि ताला। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे, वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे, आप समझ रहे हो ना मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। ये बुजुर्ग बैठे हमारे, ये बैठे, कोई पता, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र इनके सजदे करते हुए हो गई मस्जिद में, इनके नमाजें पढ़ते हुए हो गई। इन लोगों ने सही मानों में 10-10, 5-5, 2-2 हजार में दीन का काम किया। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये भी मैं बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ये मेरा नजरिया कि दीन को सस्ता मत करो, सस्ती चीज कामयाब नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बताऊं? सुन लो, यहीं पे सुन लो। शादी होती है, शादी, एक रस्म हजरत हमारे यहां बड़ी मशहूर है इधर इलाके में, दूल्हा मियां की जूती चुराई जाती है, नहीं चुराई जाती? चोरी करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बोलो, इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कहीं? क्यों कर रहे हो, क्यों करा रहे हो? और फिर चोरी की चोरी, सीना जोरी, ये देखो बताऊं, मालूम है छोटी साली या साला चुरा के ले गए, फिर ठिट्टेबाजी उस पे, वो चुर गई, और उसे भी पता है मेरी चुरेगी।
اگر ایک چرایا تو وہ بھی دو کے قائم مقام ہے، کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا. سمجھ رہے؟ کہیں کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں، یہ غیر منصرف ہے. لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف. چوری ہوئی، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی، اب بڑا خوش ہو رہا ہے. چوری اور تھپڑ مارتا گھما کے عادت بنا رہا چوری کی. تو نے یہی سیکھ دی ہے، یہی طریقہ سکھایا. اتنے میں وہ آئے، ساتھ ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، چور کی ڈیمانڈ. بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000. دولہا میاں کہہ رہا ہے 8,000. اسی میں چل رہی ہے 10-8 میں. اتنے میں چچا میاں آ گئے بزرگ. بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات. بولے 9 پہ نپٹا. اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دے دو. ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے 8, 10, 9 پہ میں نے نپٹا دی. بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں. سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے. پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں. رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط. اب آگے اور بڑا، دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی. لاؤ ہمارا حق. تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے کسی نے بھی نہیں. لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا. امام نے نکاح پڑھایا. جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اصل چیز یہی ہے. امام نے بندھن میں باندھ دیا. اب جو تھا نکاح پڑھا دیا. امام سے پوچھا گیا، امام صاحب تم بتاؤ. اب امام صاحب نے بتایا 10,000. اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے. جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے، ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا. یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے. اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے. وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے. ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے. وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے. یہیں تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے. اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہیں تک نہیں، حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے. لعنت ہے تمہاری زندگی پر. ارے ہمت تھی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو اور جواری کو نکالو. ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے. اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا. کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے؟ تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری. سبحان اللہ. حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا. تو صرف غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے. مالدار اپنے بچوں کو امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے ہوئے معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے، اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی. کوالٹی. اب تو کوئی بڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا. کیوں؟ صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے. بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی حدر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفا ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل. لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات
اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری قوم حضرت دو چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے, ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا. بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا کہ قربانی ہو رہی ہے. قربانی بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی, 3 دن پہلے سے تو برسین پہ برسین, اسے دانے پہ دانا چل پڑی پونک. بچے آگے کھینچ رہے, یہ پیچھے کو کھینچ رہے. قربانی ہو رہی ہے صاحب, قربانی ہو رہی ہے. قربانی 4000 روپے کی بکری خرید کے. کوالٹی لاؤ. تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو ان کے پاس لے جاؤ, حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے, ان کو امام رکھیں گے, آپ دیکھ لیجئے, چیک کر لیجئے, ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. آپ دیکھیں, وہ سن لیں گے کہیں سے, یا وہ جان کر ہوں گے, معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے, کیا پڑھا, یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ. اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے, ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمشتان رضا لے کر کے تعویذ ہی لکھے گا. پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گا, وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا. وہ سن لیو میری یہ بات. اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے, اتنی بڑی, امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی اور مسئلے اس لیے کچھ نہیں ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑتی, مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے. ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو. بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں, اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے, امام صاحب کو مت بلاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں, عورتوں کو پڑھنا جائز ہے. 3 مرتبہ درود شریف, 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے. نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا, بیٹھک میں بلاؤ, امام صاحب کو عزت دو, امام صاحب کو نذرانہ بھی دو, اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ, وقت ملے کپڑے پہناؤ. تم دوستی رکھو, تمہاری بیوی نہیں. مگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا. پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو, تب راستے بند ہوں گے, ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے, کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ, تو باتیں بنائیں گے, باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی, وہ بھی ایسے ہی, انہیں بھی مزہ اسی میں آتا ہے. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں, جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی کا حقوق مار رہا ہے, حج کرایا مگر میڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے, بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے, ماں کا بیٹی پر, پڑوس کا پڑوس پر, یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو, یہ بہت ہمارے پاس فون آتے, حضرت پیسے مارے گئے, اور بعض تو دیتا چلا جاتا, پھر اس کی زمین خریدتا ہے, اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں, کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سناؤ, اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا, مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر, اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے, ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے جملے پر رہنا, نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ. مگر سنو, اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی, اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے, وہ حق اللہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے, تم پر کسی کا حق ہے, تم نے کسی کے روپیے کھا لیے, تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی, تم نے کسی کا مال مار لیا, جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں, اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے, وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو, کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا, غیبت کرنا, یہ اس کا حق ہے, حقوق العباد میں سے ہے.
اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے، اور ہاں اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے۔ جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔